नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज वीडियो रे किछि सब्सक्राइबर मानकर प्रश्न और तार उत्तर विषय जानिबा। एबे रिसेंट देहकिला मंत्र रो गोटे वीडियो अपलोड करथली। जने सब्सक्राइबर से वीडियो रे प्रश्न पचारछंती जे एई मंत्र सोइले काम करे कि ना नाही। देखंतु साबर देहकिला मंत्र सोइबा परे भी काम करे। केवल दुर्गा रक्षा मंत्र होची गोटे मंत्र जोटा कि आंशिक सिद्धि कला मात्रिके सेटा शोइबा समय तो काम करे किंतु शोइकी उठिया मात्रिके संगे संगे से मंत्र काम करेनी। तेणु दुर्गा रक्षा मंत्र को पूर्ण सिद्धि करने को पड़े 2.5 लाख मंत्र जप करी। जदि आप 2.5 लाख मंत्र जप करूना से मंत्र सिद्धि तेबे ताठू बेटर हम आप साबर देहकिला मंत्र शोइबा समय किंबा कुआडे जीवा समय साधना बसिबा समय व्यवहार करी देह किली पारे। देह किला माने कौन वास्तव में देह किलार अर्थ ही हूँ निज देहर सुरक्षा करने। साधना समय कौन नकारात्मक शक्ति टच न करी। आउ जड़े सब्सक्राइबर प्रश्न लव मैरेज बापा और माँ राजी होना कौन करी। यार दीटा बाट आइदर घर लोकों कथार राजी हो जाओ से जो राजी से बह करनी नचेते निज पितामाता उपरे वशीकरण प्रयोग कर दियो काम फते। सी अलग कथा कि शास्त्र कहे पितामाता गुरु ब्राह्मण कन्या विधवा स्त्री ताकू छाड़िले पागल छोट शिशु मृत्यु शज्या पड़ा लोक उपरे अभिचार प्रयोग करा जाए नहीं। प्रयोग करिवाटा अमानविकता। अभिचार माने कौन मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन विद्वेषण स्तंभन ये जो षटकर्म रहा 6टाक कर्म रहा या ही कहती अभिचार। अभिचार अर्थ कौन गोटे एमिति शक्तिर प्रयोग करिबा जहाँकि शत्रु पक्ष को कमजोर करदब ताको ही कहती अभिचार। वशीकरण मोहन ये दीटाक मृदु अभिचार रे आसे। मारण स्तंभन उच्चाटन ये 3टा विद्या उग्र अभिचार रे आसे। एगुड़ाक सब आपड़ जिते तंत्र बाबद को जानवे से ए विषय बुझीपारे। नेक्स्ट आउ जड़े सब्सक्राइबर प्रश्न अष्ट भैरव ना कौन आउ कौ भैरव देवता पूजा घरे करहब। यहाँ गोटे भल प्रश्न। देखो भैरव तो शह शह अच्छा भैरव देवता निजस्व सहस्र नाम अच्छी किंतु तंत्रशास्त्र रे जो प्रमुख 8 जन भैरव अच्छा अष्ट भैरव कहती। अष्ट भैरव किए किए तांको ना कौन असीतांग भैरव रुरु भैरव चंड भैरव क्रोध भैरव उन्मत्त भैरव कपाल भैरव भीषण भैरव संहार भैरव ये होउछंती अष्ट भैरव। या व्यतीत आहरी अनेक भैरव अच्छा जमतीक चंड भैरव प्रचंड भैरव उदंड भैरव महाकाल भैरव बटुक भैरव स्वर्णाकर्षण भैरव पाताल भैरव आकाश भैरव एमती अनेक जेते भैरव अच्छा जेते भैरव देवता अच्छा गोटे स्वर्णाकर्षण भैरव एवं आउ जने होउछंती बटुक भैरव। ये 2 भैरवंकर साधना उपासना घरे करा जाई परिबो। यांकर पूजा घरे करा जाई परिबो। यांको भितरे आउ जने भी अछंती महाभैरव आउ जने अछंती अजैक पाद भैरव आउ जने अछंती एकपाद भैरव। अजैक पाद भैरव एकपाद भैरव महाभैरव ये 3 जन भैरव आमर जो गाँ हीरापुर 64 जोगिनी मंदिर सेठी स्थापित होइछंती। बहुत पुराना कालर मंदिर सेटा पाखापाखि नवम शताब्दी अर्थात 800 मसीहार मंदिर। बहुत पुराना मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर। सेठी एभली तंत्र विद्यार प्रयोग करा जाइछि। सेठी आज भी ऊर्जा आपण फील करि परिबे जदि बसिबे। नेक्स्ट आउ जने सब्सक्राइबर प्रश्न साबर साधना रे ओनली देह किला हम ना जे कौन साधना रे मध्य देह किले चलिबो।
ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଧନା ମାତ୍ରକେ ବିପଦ। ସାଧନା ସମୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲ ବହୁତ କିଛି ବଦଳେଇ ଦିଏ। ଏଣୁ ସାଧନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଦେହ କିଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ଯେକୌଣସି ସାଧନା ହେଉନା କାହିଁକି, ସାଧନାର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି ନିଜ ସୁରକ୍ଷା। ଦେହ କିଳା ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଝାସ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ, ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି କ'ଣ ସେମାନେ ପ୍ରଣବ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିପାରିବେ, କାରଣ ପ୍ରଣବ ହେଉଛି ମୂଳ ଧ୍ୱନି, ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ପ୍ରଣବ ଜପ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଅଧିକୃତ। ପ୍ରଣବ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଆଧାର, ଆତ୍ମାର ମୂଳ ଶକ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ଗୋଟେ ମହାନ ସୂତ୍ର, ଯାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ସମୟ, ସ୍ଥାନ, ଅଧିକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଶେଷ ସଂସ୍କାର ବିଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶତ୍ରୁ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସି ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ କରୁଛି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ରେ ଫସଉଛି, ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 3ଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଅଚୁକ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ବଗଳାମୁଖୀ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଗଣେଶ। ଏମିତିରେ ତ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେତିକି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ବହି ଲେଖୁଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତନ୍ତ୍ର ଉପରେ, ସେଥିରେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ବିଜୟ ଗଣପତି ସାଧନା, ଯାହାକି ମାତ୍ର 5 ଦିନର ସାଧନା, ପରୀକ୍ଷିତ ସାଧନା। ଆପଣମାନେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପକାଇଦେବି। ବିଜୟ ଗଣପତି ସାଧନା ସ୍ପେସିଆଲି ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କରାଯାଏ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ କରାଯାଏ, ବାଦ ବିବାଦରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ କାମ ଦିଏ ବିଜୟ ଗଣପତି ସାଧନା ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯଦିଓ ବିଜୟ ଗଣପତି ସାଧନା ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଆଟିକୁ ବିଜୟ ଗଣପତି ମନ୍ତ୍ରରେ କେମିତି ସିଦ୍ଧ କରିକିରି ସେ ସାଧନା କରାଯାଇପାରିବ, ତା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ମୁଁ ସେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତନ୍ତ୍ର ବହିରେ ଲେଖିଛି। ସେ ବହି ଏଯାଏଁ ପବ୍ଲିଶ ହେଇନି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ବହିର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ବାହାରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବହି ଯାହାକି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦେବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଅତି ଚମତ୍କାରୀ ସାଧନା ସବୁ ଅଛି, ଯାହାକି ସହଜ ସରଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଦିନିକିଆ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଦିନିକିଆ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଧନା ଅଛି, 5 ଦିନିଆ ସାଧନା ଅଛି, 11 ଦିନିଆ ସାଧନା ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଧନା। ଏମିତି ଏଥିରେ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ କି ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ, ୟାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କମଳା ମହାବିଦ୍ୟା ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନିଜେ କେମିତି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଇପାରିବେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ନିଜେ କେମିତି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଇପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ସେ ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏ ବହିଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ, ଆଉ ଏ ବହିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାଧନା ଏକଦମ ସିମ୍ପୁଲ, ଏ ସିମ୍ପୁଲ ସାଧନାକୁ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ, ତେବେ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ସବୁ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଅନଟନ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଆପଣ ବାହାରିଯିବେ, 100% ବାହାରିଯିବେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତନ୍ତ୍ର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବହି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ କିଏ ବି ଦେବ କାହିଁକି? ଯିଏ ଜାଣିଛି ଏ ବିଦ୍ୟାଟାକୁ ସେ ଦେବ କାହିଁକି? ଆମର ସିନା ଗୁରୁଦେବ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁକା, ଆମେ ଦେଇଦେଉଛୁ। କେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ କାହିଁକି? ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ କହିବ ହଁ ଗୋଟେ ଘରେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ରଖିଦିଅ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଚାଲିଲେ ବଜାରକୁ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁକା, ଟଙ୍କା 400-500 ଦେଇକରି ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟାଏ କିଣି ନେଇଗଲେ, ତମ୍ବା ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ଅଙ୍କା ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ସେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରେ ଥିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର, ତାକୁ ଆଣିକି ଘରେ ରଖିକି ଡେଲି ପୂଜା କଲେ, ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖେଇଲେ, କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ବି କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ ରେଜଲ୍ଟ? ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ସେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହିଁ ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ, କେମିତି ସିଏ ଜାଗ୍ରତ ହେବ? ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିବେ, ସେମାନେ ସେଇ ଲେବୁଲକୁ ଯଦି ସାଧନାର ମାର୍ଗରେ ଯାଇଥିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଧି କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ତ ନିଜେ କହୁଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାହାକୁ କେବେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଦେଇନି। କାରଣ କ'ଣ? ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ କାହାକୁ ଦିଏନି, ତେଣୁ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ଦେଇନି, ନା ଦେବି, ଆଗକୁ ଦେବାର ନାହିଁ।
ଯଦି କାହାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ନେବାର ତେବେ ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣ। ଯିଏ ବାସ୍ତବିକ ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଥିବ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଅ। ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରର ଦ୍ୱାର ଅଛି, କୋଣ ଅଛି, ଅନୁକୋଣ ଅଛି, କେଉଁ ଦ୍ୱାରରେ କେଉଁ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, କୁବ୍ଜିକା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାଣିକିରି ଗୋଟିଏ 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 ଦେବୀଙ୍କି ତା ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ତାକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଭୁଲ ହେଲା ତେବେ ସେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବ। ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ଆଜିକା ଟାଇମ୍ରେ ତ ସ୍କାମ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଚାଲିଛି। ଲୋକ ଖାଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଆଣିକି ଘରେ ରଖିଦିଏ। ଆପଣ ରୂପାର, ସୁନାର, ତମ୍ବାର, ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଆଣିକି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ଘରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଯଦି କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଭାଗ୍ୟ ଯୋଗରୁ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଗରୁ କୌଣସି ଏମିତି ସିଦ୍ଧ ଆସନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ଦେଇପାରିବେ, ତେବେ ଭାବି ନେବେ ଯେ ସେଇଦିନଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ର ଉନ୍ନତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେସବୁ କଥା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ରମ୍ଭା ଅପ୍ସରା ସାଧନାର ଅଙ୍ଗେ ନିଭା ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବେ ପକାଇଥିଲି ମୁଁ। ସେଥିରେ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି କି ଦେବୀଙ୍କର ଭାଷା ଶୁଣିବାକୁ କେମିତି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଅପ୍ସରା ଦେବୀ, ଯକ୍ଷିଣୀ ଦେବୀ, ଏମାନଙ୍କର ଭାଷା କେମିତି, ଏମାନେ କେଉଁ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ସାଧକ ସହ, ଏମାନେ କେମିତି ସାଧକ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି। ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କର ମୂଳ ଭାଷା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଦେବନାଗରୀ। କିନ୍ତୁ ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା ପୃଥିବୀରୁ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେବୀ ସାଧକ ସହ ସାଧକର ମାତୃଭାଷାରେ ହିଁ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଧରି ନିଆଯାଉ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିଛି, ପଢ଼ିଛି, ତେବେ ଦେବୀ ମୋ ସହ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେବେ। ଯଦି ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ତାମିଲ ଭାଷା ଶିଖିଥାନ୍ତି ତେବେ ତାମିଲରେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତେ। ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ତେଲୁଗୁ ଛୋଟବେଳୁ ଶିଖିଥିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ହେଇଥିବ, ତେବେ ସେ ତେଲୁଗୁରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସେ ଅପ୍ସରା ଦେବୀଙ୍କର ଦେବଲୋକରେ ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା ଚାଲେ, ଯାହାକି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ପୃଥିବୀରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଅଛି ତାହା ଦେବନାଗରୀ ନୁହେଁ। ଏଟା ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରପଞ୍ଚ। କେତେକ ଧୂର୍ତ୍ତ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇକରି ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଲିପି ବାହାର କରିକିରି ତାର ନାଁ ଦେବନାଗରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଦେବନାଗରୀ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଆସିକରି ସେ ଭାଷାଟାକୁ ଲୁପ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଫେରେଇକିରି ନିଜ ଦେବନଗରକୁ। ଆଉ ଯେଉଁ କେତେକ ଧୂର୍ତ୍ତ ଲୋକ ଐତିହାସିକ ଆସିକିରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ତାର ଲିପିକି ଗୋଟେ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ କରିକିରି କହିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେବନାଗରୀ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ମୂଳ ପ୍ରପଞ୍ଚର ମୂଳ ଲୋକ ହେଉଛି କିଏ? ମାକ୍ସ ମୁଲାର। ମାକ୍ସ ମୁଲାର କିଏ? ଗୋଟେ ଜର୍ମାନ ପଣ୍ଡିତ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଭାରତରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କେରଳରେ ନିମ୍ବୁଦ୍ରି ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। ନିମ୍ବୁଦ୍ରିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଆଜି ବି ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ କି ଭାରତରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ, ନାକି ଦେବନାଗରୀ। ଦେବନାଗରୀ ତ ଟୋଟାଲ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତର ଅରିଜିନ୍ ଖୋଜାଗଲା ସେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ ସଂସ୍କୃତର ଅରିଜିନ୍ଟାକୁ ଦେଲେନି। ମାନେ ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ ସଂସ୍କୃତର ଅରିଜିନ୍ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେନି। କଲେ କେଉଁମାନେ? ଇଂରେଜମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ତୁମମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲ, ତୁମେ ଭାରତରୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନା ଜର୍ମାନରୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ? ଭାରତରୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇକି ଜର୍ମାନରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ଏସବୁ ଇଂରେଜମାନେ ବସିକିରି ଗୋଟେ ଚାଲବାଜି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଇତିହାସକୁ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ପରେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ
ଛାଡ଼ ସିଏ ଅଲଗା କଥା। ମୁଁ ଆଉ ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭିତରକୁ ଫସିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ୟା ଭିତରେ କିଛି କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ନାଁ କାହିଁକି ନେବା, ଆଉ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଭିତରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଦଣ୍ଡରେ ମିଶୁଛି, କ'ଣ ମୁଁ ମା କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ କରିପାରିବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କୁଳଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା କାଳୀ। ଏଣୁ କାହାର କୁଳଦେବୀ କିଏ ଆଜିର ସମୟରେ ଜାଣିବା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମା କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ କରିପାରିବେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମା କାଳୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସହସ୍ର ଭୁଜା ସହସ୍ର ମୁଣ୍ଡ ଯାହାଙ୍କର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଳୀ। ଫଟୋରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ମା କାଳୀଙ୍କ କଥାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମା କାଳୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନାଶ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି। ହେବ ଯଦି କେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦହନ ସ୍ତୋତ୍ର ଦେଇଥିଲି, ସେଟା କାମ କରୁଛି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦହନ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଶେଷ କରିଦେଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଲ୍ଦି ମ୍ୟାରେଜ ହେବାକୁ କିଛି ତାବିଜ ଅଛି ଯଦି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତିକି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିଛି, ଝିଅମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂବର କଳା ମନ୍ତ୍ର ଭାରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତା ବ୍ୟତୀତ କାମେଶ୍ୱରୀ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରିକିରି ତାବିଜରେ ଭରିକିରି ପିନ୍ଧନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାମେଶ୍ୱରୀ ଯନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି କେମିତି କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। କାମେଶ୍ୱରୀ ଯନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି କରିକିରି ପୁରୁଷମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ପୁଅମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର। ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ସ୍ୱୟଂବର କଳା ମନ୍ତ୍ରଟା ଭାରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂବର କଳା ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି, ହେଲେ ସେସବୁର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିନି। ମୋ ଅନୁଭବରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି, ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରୟୋଗ ତ କାମ କରିବ ନ କରିବ ସିଏ ଅଲଗା କଥା। ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷିତ କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁକା ଶୀଘ୍ର କାମ କରିପାରେ, କାହା ପାଇଁ ଲେଟ୍ରେ କାମ କରିପାରେ। ଜାତକରେ ଯଦି ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଥାଏ, ତେବେ ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ। ସପ୍ତମ ଘରେ ଯଦି କେତୁ ଥିବେ, ସପ୍ତମ ଘରେ ଯଦି ଶନିଦେବ ଥିବେ, ସପ୍ତମ ଘରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଥିବେ, ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲି ଟିକେ ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ। ଆଜିକାଲି କିଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷକୁ ଯୋଗ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରାଜଯୋଗ, ଗଜକେଶରୀ ରାଜଯୋଗ, ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ, ସରଳ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ, ସୁନଫା ରାଜଯୋଗ, ବସୁଧା ରାଜଯୋଗ, ବସୁମତୀ ରାଜଯୋଗ, ସିଂହାସନ ରାଜଯୋଗ, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ରାଜଯୋଗ। ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷଟା କେଉଁ ରାଜଯୋଗରେ ଲେଖା ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଉ ଲେଖିକି ରଖିନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଅଛି, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଜାରେ ଗୁଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତାକୁ ତା ମନ ପସନ୍ଦର ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ ଦଣ୍ଡ। କାରଣ ଯିଏ ଯିଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗୀ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ, ପ୍ରତାରଣା ଦେଇଥାଏ, ତାର ଭାଗ୍ୟରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଯୋଗ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଦୋଷକୁ ଯୋଗର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ, ତେବେ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ବି ଯୋଗରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗିଯିବ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ହିନ୍ଦୀର ପୋଡ଼କାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ପୋଡ଼କାଷ୍ଟ ତ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟ। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସୋ କଲ୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷକୁ ମାଙ୍ଗଳିକ ଯୋଗ ବତଉଛି, କିଏ କାଳସର୍ପ ଦୋଷକୁ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ବତଉଛି, କିଏ ପିତୃଦୋଷକୁ ଅଭିଶାପକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ସବୁ ଯୋଗରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଗଜକେଶରୀ କ'ଣ, ବୁଧାଦିତ୍ୟ କ'ଣ, ବସୁମତୀ କ'ଣ, ସୁନଫା କ'ଣ, ଅନଫା କ'ଣ, ସିଂହାସନ କ'ଣ, ସରଳ ବିପରୀତ କ'ଣ, ପରାଶରୀ କ'ଣ, ଧନ ଯୋଗ କ'ଣ, ମହାଧନୀ ଯୋଗ କ'ଣ, ମହାଭାଗ୍ୟ ଯୋଗ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ ତାହେଲେ ସବୁ କ'ଣ? ଯଦି ଅଭିଶାପ ରାଜଯୋଗରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ରାଜଯୋଗ କ'ଣ ଖଞ୍ଜଣି ବାଡ଼େଇବ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ମାନଙ୍କର ଫାଲତୁ କମେଣ୍ଟାରୀ, ଏଇଠୁ ବଞ୍ଚିକି ରୁହନ୍ତୁ।
ଅସଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ବତେଇବ, ରାଜଯୋଗ ବତେଇବ। ରାଜଯୋଗ ଅଲଗା, ଦୋଷ ଅଲଗା। ଦୋଷ ବି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୁଏ, ରାଜଯୋଗ ବି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୁଏ। କାଳସର୍ପ ଦୋଷରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଥିଲା ତା ଜାତକ ନେଇକିରି। ତା ଜାତକ ଦେଖି ତାକୁ କହିଲି, ଯେହେତୁ ତାର କେତୁ ଲଗ୍ନ ଘରେ ଥିଲେ, ତାକୁ କହିଲି କି ତୁମେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରାର। ସେ କହିଲା ନାଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ କ'ଣ ତାକୁ ବୁଝେଇଲା ପରେ ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଜେ ତା ତରଫରୁ କହିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଭଲରେ କରିପାରେନି, ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇପାରେନି, ମୋତେ ସଫୋକେଟ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି। ସେ ପିଲା ବୁଝି ହିଁ ପାରୁନି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତିନି, ଯେଉଁମାନେ ଆଗୁଆ ପଡ଼ିକି କାହା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତିନି, 5 ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବନି କି ସେଇ ବାଟରେ ଦେଇକି ଯାଇପାରିବନି, ଯଦି ଯିବ ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତିକି ଯିବ, ତାକୁ ହିଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ କହନ୍ତି। କୁଣ୍ଡଳୀକି ଦେଖିନିଅ, ନବମାଂସ କୁଣ୍ଡଳୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ହେଉ, କେତୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଲଗ୍ନ ଘରେ ପଡ଼ିଲା କିମ୍ବା ଲଗ୍ନ ଘରେ କେତୁ ବସିଲେ, ତେବେ ସେ ଲୋକ 100% ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ହେବ, ଏଇଟା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ୟାକୁ କେହି ବି ବଦଳେଇ ପାରିବେନି। ଯାହାର ବି ଲଗ୍ନ ଘରେ କେତୁ ବସିଥିବେ, ସପ୍ତମ ଘରେ କେତୁ ବସିଥିବେ କିମ୍ବା ନବମ ଘରେ କେତୁ ବସିଥିବେ, ତେବେ ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ କେତୁ ଲଗ୍ନ ଘରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଜକୁଳା ସ୍ୱଭାବର ହେବ। ସେଭଳିଆ ଲୋକର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନିହାତି ରହିବ, ଲୋକଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବାରେ ଅସହଜ ବୋଧ କରିବ, ଆଉ ନିଜେ ନିଜ ଦୁନିଆରେ ମସ୍ତ ରହିବ। 100% ଏଇ ସୂତ୍ରକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଦେଖିନିଅ। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଏ ଜିନିଷ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ସେ ଲୋକ ହେବ ହିଁ ହେବ। यार प्रतिकार कौन? गोटे रुद्राक्ष अच्छी ताकू कहुए गणेश रुद्राक्ष, ताकू पिंधतु, नचेत चंद्र आ बुधंकर मंत्र नीति जप करतु, इंट्रोभर्ट स्वभाव कमिज। कहीं चंद्रंकर जो नेचर सूची एकदम फ्रीडम नेचर, सी कौन सी प्रकार डिसिप्लिन बंधन ये सब पसंद करती। चंद्रदेव कहती जीवन टाकू एंजॉय करिवार अच्छी, खोलिक एंजॉय कर। आ चंद्र जार लग्न घरे बसी थे से लोक चुलबुला स्वभाव हम, टिके नटघट स्वभाव हम, ता प्रति अन्य लोकंकर आट्राक्शन टा टिके अधिक रहिबो। 100% से लोक समस्त सह इजिली मिलीमिशि जीव। देखि नियंतु आउ जो जहाँ लग्न घरे केतु बसी थे से लोक मुंड बाड़े बाड़े थैया हो गले भी तार इंट्रोभर्ट स्वभाव जीव नाही। कारण ताकू ये जन्म पाइका से इंट्रोभर्ट स्वभाव कहीं मिली, कारण पूर्व जन्म रे से बहुत लोकों प्रति अन्याय अत्याचार करिथला, सेथिपई तार लग्न घरे केतु बसी ताकू इंट्रोभर्ट कराउछंती, ताकू लुचिकी रहिया पाइका बाध्य करूछंती। से पूर्व जन्म रे किछि एभलिया जघन्य कर्म करथला जार परिणति स्वरूप अन्य को जणै नथला, जणैया पूर्वरु ही तार देहांत हो गला। से लुचि थला आ सेही संस्कार नहीं वर्तमान जन्म को सी आसी, ये जन्म भी से लुचिब, लुचिया बाध्य, चारि घर कांथ भितर रहिया से बाध्य। नेक्स्ट आउ जने सब्सक्राइबर प्रश्न, विद्या प्राप्ति एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने किसी कवच अच्छी कि? मोर जी मन पड़ुछि बोधहुए तंत्रोक्त लक्ष्मी कवच देइथिली, ताकू ट्राए करि परंती। आ बाकी रहिला विद्या प्राप्ति पई, तेबे एथिपई भल काम करे मेधा सरस्वती कवच। नेक्स्ट आउ जने सब्सक्राइबर प्रश्न, रुद्राक्ष गछ घरे लगे हब कि? ए विषय आज्ञा मु एकदम अनभिज्ञ, कारण मु केबे को बही रे रुद्राक्ष गछ को निज बारी रे लगेबार पढ़ीनी कि कौन से गुरुजन ठारू भी केबे शुणिनी। हाँ एतिकी कहिबी, आम ओडिशा रे जो रुद्राक्ष गछ अछि ताहा वास्तव में भद्राक्ष गछ। भद्राक्ष देखिया पे एकदम रुद्राक्ष भली किंतु काम करेनी, कारण असली रुद्राक्ष केवल हिमालयर किछि इलाका आ नेपाल रे ही मिले। बाकी साउथ इंडिया रो किछि स्थान रे रुद्राक्ष हुए किंतु तार क्वालिटी एते भल नुहे। तेबे आज भिडियोटी एतिकी, आशा करुच्ची आपको भिडियोटी भल लगी, बहुत किछि
ଶିଖିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।